बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। लखां करोड़ा दरूद सोने कमली वाले आका हज़रत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आप दे आल ते आप दे साहबा ते। ऑफलाइन बैठक लैके तुहाडी खिदमत विच हाज़र हां। साडे नाल अज एक अजीही शख्सियत मौजूद ने जिहड़े पिछले 41 साल तो आर्ट नाल जुड़े ने। बड़े खूबसूरत आर्टिस्ट ने। पंजाबी बड़े ज़हीन होंदे ने, पंजाबी बड़े मेहनती होंदे ने। जे तुसीं ज़हीन पंजाबी नूं, मेहनती पंजाबी नूं देखना है तां स्क्रीन ते तुसीं देख सकदे हो। साडे नाल मौजूद ने अज राणा जंग बहादुर जी। राणा जी वेलकम, जी आयां नूं, स्वागत करने आ। बहुत बड़ा एक नाम है आर्ट दी दुनिया च। बहुत शुक्रिया राणा। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। राणा साहब जी बहुत बड़े आर्टिस्ट ने, बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट ने। मैं इन्हां दे बारे की दस्सां, वो आंदे ने कि सूरज नूं चराग किवें विखाया जा सकदा है। बहुत बड़ी हस्ती ने, साडे नाल अज मौजूद ने, साडे बड़े चंगे भाग ने। राणा जी मेरे नाल स्पैशली बड़ी शफकत करदे ने, बड़ी मेहरबानी करदे ने, निक्के भरावां वाकन बड़ा बहुत प्यार दिंदे ने। बहुत शुक्रिया राणा साहब, तुसीं तशरीफ लैके आए, साडे लई बहुत खुशी दी गल है। नहीं ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं तुहाडे नाल और तुहाडे जिहड़े सारे दर्शक ने उन्हां नाल मैं राबता कायम कीता है। ये तुहाडे द्वारा ही हो सकिया कि तुसीं इन्ने प्यार नाल, इज्जत मान नाल मैनू सद्दा दिता है ते मैं हाजिर हाँ। क्योंकि जिहड़ी पूरी दुनिया पूरी लुकाई है और पूरा सारा कायनात है, इहदे विच जिहड़े असीं इंसान हाँ एक दूसरे तो मुहब्बत ही भालदे हां। ठीक है, जिन्नी मुहब्बत तुसीं दिओगे उन्नी मुहब्बत और इज्जत और शोहरत तुहानू अल्लाह मियां दिंदा है। और बाकी कहानी की है कि साडे जिहड़े रिश्ते ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान दे, ये वो रिश्ते ने जिवें नौहां नाल मास वख नहीं हुंदा, ते ये दो मुल्क जरूर बने ने पर इन्हां दा रहन सहन, खाण पीण, सोच ते सारा कुछ इक्को ही है। तुसीं ये सोचो कि हिंदुस्तान वड्डा भरा है ते पाकिस्तान छोटा भरा है, ते एक दूए नाल जो भी तकरारां, जो भी छोटियां मोटियां गल्लां हुंदियां रहंदियां ने, पर जिन्ने भी लोग ने पाकिस्तान दे मैं देखिया सुनिया उन्हां बारे, गुरप्रीत घुग्गी जी मैनू दसदे ने उन्हां नूं सवाब होया एक दो बार जाण दा लाहौर ते कराची, ते वो दसदे ने भी इन्नी बेइंतहा मुहब्बत करदे ने वो लोग। वो कोई देशां बारे जां इन्हां चीजां बारे जां सियासत बारे कुछ नहीं सोच रहे। वो इंज ही कहदे ने यार मेरे भरा आए ने हिंदुस्तान तो, एक दूए नाल जफ्फियां पाउंदे ने, खांदे ने, पींदे ने, खुशियां मनाउंदे ने। इन्ना मोह प्यार साडे च हैगा एक दूसरे लई। असीं चाहुंदा है सारे माहौल सुधरन और सारा माहौल ठीक होवे ते असीं अपनी गड्डी चुकिया करिए ते सिद्धे जाके चाह पिया करिए लाहौर, ते बुखारी साहब नूं जाके मिलिया करिए जी रोटी बनाओ असीं वापस जल्दी जाना है। इस तरह दे माहौल बन, सारा कुछ बहुत वधिया हो जाएगा। बिजनेस भी चंगे होणगे, एक दूसरे दे संबंध भी सुधरनगे, एक दूसरे दे दुख सुख च भी साथी होवांगे। मेरी अल्लाह मियां दे सामने गुजारिश है कि इस तरह दा सारा कुछ साडा वाहिगुरु या मतलब जो भी रब है वो इस तरह दा करिश्मा करे कि दोनों मुल्कां दे जिहड़े संबंध ने बहुत अच्छे हो। बहुत अच्छे, बिल्कुल जी। राणा साहब तुहाडी मुहब्बत है, तुहाडे एक एक शब्द दे विचों, एक एक लफ्ज़ दे विचों मुहब्बत झलका मारदी नज़र ही आ रही है। ये तुहाडा जज्बा है, असीं सलाम पेश करने आ। राणा साहब बहुत बड़ी गल है साडे लई, तुसीं टाइम कढिया है, तुहाडी मुहब्बत है, तुसीं तशरीफ लैके आए। राणा साहब प्रोग्राम वल वधने आ। मुंबई बारे मशहूर है कि इत्थे मसरूफियत बहुत ज़्यादा हुंदी है। तुसीं किन्ने को मसरूफ रहिंदे हो इत्थे? देखो बेसिकली ते मैं पंजाब तो ही हाँ। जी जी। तुसीं सुनिया होना एक शहर दा नाम, तुसीं एक बारी गल कीती भी सी कि वो शहर विच तुहाडे दोस्त ने पंजाब दे विच मालेरकोटला एक शहर है जिथे 80% मुस्लिम ने, ते मैं उसे माहौल दे विच पलिया। मेरे सारे दोस्त अजहर अली खान, शौकत अली, गुलाम साबर, इन्हां दे घरे ही उठदे बैठदे खांदे पींदे
ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ BA ਕੀਤੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ MA ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ MA, ਡਬਲ MA ਕੀਤੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲੈਕਚਰਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਡਰਾਮੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਲੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਡਰਾਮੇ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦੇਖਣ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਬੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ 81 'ਚ। 81 'ਚ ਬੰਬੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੌਡਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ, ਰਾਬਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਰਹਿਮੇ ਕਰਮ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ 84-85 ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਯਾਨੀ 80s ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 150 ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। 79 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬੜਾ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਜੀ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਜ਼ੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਦਾਸਤਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੱਵੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅਮਰਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਜੋ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ 7 ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪ ਵਾਲ ਕਟਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਲ ਕਟਾਏ, ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਨਾ ਆਈ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੜਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 7 ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੇ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ 15 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਬੰਬੇ ਦਾ। ਜੌਬ ਵੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੰਬੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ 81 ਚ ਗਿਆ ਤੇ 89 88 ਚ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਰਿੜਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ 15 ਸਾਲ ਉਹ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਇਹ, 25 ਸਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆਊਟਡੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂ ਨਾ, 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਪਰ ਬੇਸ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਸਹੀ ਸਭ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਮੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਨਵਰਟਡ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਲੌਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਹਦਾਇਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰੋ ਇੰਝ ਕਰੋ ਇੰਝ ਕਰੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਜੀ ਇਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਬੜਿਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਤੱਕ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਵਜੂਦ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਨਸ, ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਪੇਨ, ਤੇ ਬੋਡੀ ਰੈਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਇੱਕ ਅਕਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ। ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਸਭ ਦੀ ਬੋਡੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਲ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਕਲ। ਔਰ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹੀ ਅਕਲ ਸੀ ਤੇ ਆਹੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ। 70, 80, 90, 100 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੀਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਓ, ਗੈਟ ਆਊਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ। 70, 80, 90, 100 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੋੜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਰ ਹੋ ਚਾਹੇ ਸਿੰਗਰ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਹ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮੇਡੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6th ਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੌਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣਾ, ਪੰਚ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਨੈਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਮੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੈਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 6th ਸੈਂਸ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੁਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ, ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਬਰ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਉਹ ਪੰਚ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਝਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਟੈਲੈਂਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਜੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੱਲ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਰ ਰਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿਓ ਜਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰਰ? ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਠੀਕ ਸਾਂ? ਕਦੀ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਸਾਡੇ 2 ਸਿਨੇਮੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਸਿਨੇਮਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਦਲਣੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਲਿਖਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਿਨੇਮੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 5 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਦੂਜੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੌਬ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 76-77 ਦੀ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਫੀਸਰ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਪਟਿਆਲਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨਾਭਾ। ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ 100-125 ਕਰਨਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ 5 ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਲਾਸਟ ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਨਾਭੇ ਤੋਂ, PPS ਨਾਭਾ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਖੁਦ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਪਲੇ ਹੈ ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ। ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਪਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਛਪਿਆ ਔਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਛਪਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਪਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਬੰਬੇ, ਕੈਲਕਟਾ, ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਪਲੇ ਹੈ, ਫੋਕ ਪਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਪਲੇਸ ਜਾਨੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਪਲੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੇਡੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਪਲੇ ਜਾ ਇਟਸ ਅ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਪਲੇ। ਇੱਕ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਲੜਕੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਮਫਿਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ PhD ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਬੁੱਕਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ PhD ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪਲੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਵੀ, ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਿਆਂਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਟਸ ਅ ਫੋਕ ਪਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗੋ, ਮਕਾਨ, ਗਿੱਧਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਮਕਾਨ ਲੇਡੀਜ਼, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਈਆਂ। ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਪਲੇ, ਹਿਊਜ। ਇਹ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਸੀਰ ਜਿਹਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰਾਈਟਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ।
हाँ बुखारी साहब, एक छोटी जी गल का इजाफा करदा मैं। जी जी मन चाहिए दस ही देवां, जी जी बिल्कुल वरना कभी संयोग बनदा ते दसदा। जी ते मैं जदों फादर कोल छोटी उम्र सीगा, 8-9 साल ਦਾ ਹੋਇਆ, 7 ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਬੇਟਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਲ ਆਦਮੀ ਕਰੇਗਾ। जी बिल्कुल ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਤੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਬਲਾ ਸਿਖਾਤਾ अच्छा ਕਿ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। अच्छा सही ਇਹ 8-9 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा वाह ਤੇ वाह ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ अच्छा ਤੂੰ जी ਪੱਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ। ਫਾਦਰ ਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਨਾ, बिल्कुल ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਵੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਪੰਡਿਤ ਸੋਚੇਗਾ। बिल्कुल ਤੇ ਮੈਨੂੰ 69 ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ वाह ਕਿ वाह ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਠ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦਾ। ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 100 ਕੁ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ, वाह 100 ਸਵਾ 100 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.5 ਪੌਣੇ 200 ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਵਾਏ। वाह कमाल ਯਾਨੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਐਕਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। क्या बात है जी। वैसे ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੜਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈਆਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹਸਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਹੱਸ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਜੀ ਸਹੀ ਯਾਨੀ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੌਲੇਜ, ਜੀ ਲਸਟ ਫਾਰ ਨੌਲੇਜ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘੋਟ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਘਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਸਲਾਮ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ, ਜੂਡਾਇਜ਼ਮ, ਜੈਨਿਜ਼ਮ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 73-4 ਦੀ, ਜੀ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕੇਸ ਬੇਸ ਬਣਾਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ 3.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਓਨਲੀ ਟੂ ਡਿਸਗਾਈਜ਼। ਕੀ ਬਾਤ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਵੇਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੀ। क्या बात, क्या बात है। वाह राणा साहब, बहुत बड़ी ਬਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੈ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਸਾਈ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਜੜ ਪਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਕੂਨ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਾਈ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਜੜ ਪਈ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਨ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਸਕੂਨ, ਸਕੂਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਦੌੜ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫੇਦ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫੇਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਨ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ, ਟੇਕ ਲਾਈਫ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, take life seriously but don't take it too seriously. क्या बात, क्या बात। take life seriously but don't take it too seriously. ਅਸੀਂ too seriously ਲੈ ਲਈ ਲਾਈਫ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ too seriously ਲੈਨੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਨ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੋ ਲਜ਼ਤ ਹੈ
ਜਾਂ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਜੀਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਮਾਨਸ ਕੇ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ। ਵਾਹ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਹੈ, ਜੀ 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 ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਜੀ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਭੱਜ ਨੱਠ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਜੀਓ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਵਰਨਾ ਭੱਜ ਨੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨਸ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨਸ, ਜੀ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਔਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਔਰ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੋ। वाह वाह राणा साहब, बहुत प्यारी गल की तुसा ने कि कोशिश जरूर करो, लेकिन एक जी अपना भी ख्याल रखो, क्योंकि जिस्म जिहड़ा है अल्लाह ताला दी अमानत है, इहदा भी ख्याल रखो। जी, जी। वजह मतलब ऐसा। अच्छा राणा साहब, मैं एक सवाल आ रहा सी, जो इंडस्ट्री विच जी। या तुहाडे नाल साइड रोल लोग करदे ने, साइड रोल करदे ने, छोटे किरदार अदा करदे ने, मतलब छोटे छोटे किरदार अदा कीते, कोई सीना विच आए ते चले गए, कि वो जिहड़े अदाकार ने, जिहड़े मतलब उन्हां मैं छोटा तो नहीं खैर कहांगा, क्योंकि अदाकार हुंदा ही वड्डा है, वो मतलब एक आर्टिस्ट हुंदा वे ते आर्टिस्ट धरती नाल जुड़िया हुंदा है, लेकिन एक मैं मुहावरतन कह रहा हूं कि जो छोटे रोल करने वाले अदाकार हुंदे ने वो अपना घर पाल सकते ने, इन्हां को मुआवजा मिल जांदा उन्हां नूं? मैं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ जी ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। जी जी ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ जी ਕਿ ਰੋਲ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਕਟਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ। वाह ਇਟਸ ਅ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਰੋਲ, ਨਾਟ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਰੋਲ, ਇਟਸ ਅ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਰੋਲ। वाह good, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰਾਊਡ ਸੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ जी जी ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਨ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। सही ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। सही ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, जी ਕਿ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੇਲੇਬਲ ਬਣੋ ਜਾਂ ਲਾਈਕੇਬਲ ਬਣੋ। सही ਸੇਲੇਬਲ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਲਾਈਕੇਬਲ ਬਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਰੋਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਕੰਮ ਸਾਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਏ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਧੰਦੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੜਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਰੈਕਟਰ ਆਰਟਿਸਟ, ਵਿਲਨ ਦੇ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਲਮਾਂ ਘੱਟ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਓਕੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦੀ ਕੋ ਕਰ ਬੁਲੰਦ ਇਤਨਾ ਕਿ ਹਰ ਤਹਿਰੀਰ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਸੇ ਖੁਦ ਪੁੱਛੇ ਬਤਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਕਮਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਲ ਚ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਸਲਾਮਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ। ਕੀ ਬਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦੀ। क्या बात है जी राणा साहब, बहुत खूबसूरत ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਟੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਹੋ ਬਾਕੀ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੇ ਈਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਈਰਖਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੈਲਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਗਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸੋਗੇ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ: ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਸਹੀ। ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਗੁੱਸਾ, ਲੋਭ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੋਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਸ਼ੱਕਰ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਟੱਕਰ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਲਸੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਜੈਲਸੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ: ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਸੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਜੈਲਸੀ। ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ ਮਰਸਡੀ, ਹੈ ਮਰਸਡੀ ਲੈ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੈਲਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਚਾਕੂ, ਛੁਰੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ 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 ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਲੈਣ ਰੋਲ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਰੋਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੈ। ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟੋਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਸਬਡਿਊਡ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੀਨ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿੰਪਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਗਲਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੌਜ਼ਸ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, 2 ਡਾਇਲੋਗ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਡਾਇਲੋਗ ਹੋ ਗਏ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਟੇਜ ਪਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈੱਟ ਤੇ ਵੀ ਸੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਫਿਗਰ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆਹ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਸਰ ਜੀ, ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਰੋਲ ਮੰਗਣ ਦੇ ਜਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਹੈ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ किसी पार्टी मेरे यार बड़ा मुद्दत हो गई, आपके साथ डिनर नहीं किया, घर पे आओ ना, बैठते हैं, एक एक ड्रिंक लेंगे, जरा करते हैं बात। वो आदमी खुश हो जाता है, मुझे इनवाइट किया। जब वो डिनर करते हैं तो वहीं ये मतलब बात निकल के आ जाती है, लेट अस वर्क टुगेदर यार, तुम अच्छे डायरेक्टर हो। वो कहता सर आपके साथ तो मैं काम करने के लिए तरस रहा हूँ। तो ये जो जिसको कहते हैं ना PR हो जाओ, कुछ डायरेक्ट फोन पे करते हैं, कुछ डिनर पे कर लेते हैं, कुछ पार्टी में मिलके किसी पे, यानी जो होता है मुहूर्त है वो वहां कर लेते हैं, या प्रीमियर शो है वहां कर लेते हैं। यानी नेगोशिएट और PR और जॉब सभी करते हैं, ढंग बदल जाते हैं। सही सर, बहुत ढंग बदल जाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे मैंने आपको बोला, बुखारी साहब डिनर पे आइए ना यार, ऐसे ही इधर कभी वहां मिल गए, कभी ऑफिस में मिल गए, घर पे बैठ के इत्मीनान से बात करते हैं। जब आप घर पे आएंगे फिर बात शुरू हो जाएगी, लेट अस वर्क टुगेदर यार। फिर आदमी कहता मेरे पास एक सब्जेक्ट है आपके लिए। तो बड़े लोग हों भले छोटे लोग हों, तरीका बदल जाता है। PR और जॉब सभी करते हैं। वाह, क्या बात जी, बड़ी जबरदस्त गल दसी तुसां ने राणा साहब। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੈੱਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਸੈੱਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ, ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। तो ਜਿਹੜਾ ओछा इंसान है, गल फिर ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਪਾਏਦਾਰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਹਲਕਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ, ਸਕਸੈਸ ਆਉਣੀ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਅਗਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 80% ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਲਥੀ ਰਿਚ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ ਆ ਗਈ, यानी मर्सरी गड्डी चो उतरते ने, लोग दरवाजे खोलते, सारा कुछ करते, पर जदों गल करते ने लिद कर देंदे ने। क्यों? इत्थे कुछ नहीं पाया। वाह वाह, क्या मैं तो ये भी कहना होना बुखारी साहब, कोई बंदा मिल जाए ना जेड़ा मतलब ज्यादा ही बोर और इरीटेट कर रहा हो, मैं उन्होंने कुछ नहीं कहना हुंदा। मैं सिर्फ यही गल कहना होना, ये मेरे रब बॉडियां बनाई जाना, बिच दिमाग भी पा दिया कर। ते होर की कह सकते हैं, प्यार ना कह सकते। बहुत सोहना राणा साहब, बहुत प्यारियां गल्लां आज सानूं सुनन नूं मिल रहीआं ने। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਪੈ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ
ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮੂੰਹ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਸ਼ਫਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੁਲੀਗਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਸਸਤਾ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਕੇ ਚੌਕਾਂ ਚੁਰਾਹਿਆਂ 'ਚ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਡ ਕੇ 80% ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਨੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਆਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਦਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੌਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਘਟੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਘਟੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਘਟੀਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਤਲਬ ਬੇਹੂਦਾ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੋ, ਦੂਜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ, ਬੀਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਕਨੈਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਸੈੱਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੜੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਕਮਾਈ, ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਕਮਾਇਆ ਕਰੀ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸੁੱਖ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇ ਕਿਆ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੀਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ। ਜੀ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਪਤਾ ਹੋ। ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ। ਵੱਡੇ 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 ਨਾ ਫੂੜੀਆਂ ਨਾ ਤਰੇਡੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਸਿਰਫ ਨੌਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਲਵਾਈ ਬਣੇ ਜੇ, ਹਲਵਾਈ, ਬੜੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਆ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਕਿ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਠਾਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮਿਠਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਤੋਂ ਫੇਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਲਵਾਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੁਕਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਾਹ, ਸਹੀ। ਬਸ ਆਮਲੇਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਲਵਾਈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ, ਆਖਰੀ ਕਿਉਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਥੱਲੇ you can ask me any damn question under this sky, not any topic of the world, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਖਰੀ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਾਸਟ ਹੈ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ 38 ਤੋਂ 40% ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ 40% ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ 40% ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇਣ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ कि ये दुनिया है यहाँ कोई जगह खाली नहीं रहती। ये दुनिया है यहाँ कोई जगह खाली नहीं रहती, किसी के आने जाने से कभी कुछ कम नहीं होता।
वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। जगत किसी पद्धर के की आने जाने से कभी कुछ कम नहीं कम होता। नहीं होता। वाह, जगत पद्धर की सच्चाई है जी, ਇਸ यूनिवर्सल ਲਈ ट्रुथ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਚੀਜ਼ ਆ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਮਤੀ, ਮੁਸਲਸਲ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਿਹਤ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੀਨੀਅਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।